बेटा अज जो आप लैसन रीड कर रहे हैं ना, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ फस्ट बुक का अपने को 7th लैसन है। अंडरस्टैंड बेटा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये बेटा ये क्या गया है, मतलब आटोबायोग्राफी है ये हेलन कैलर की। ये बस अपन यही कहा गया है भी जे अपने को दृढ़ निश्चय है, बिलिंग पावर वधिया है, वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। जिहड़ी हेलन कैलर हुंदी है 19 महीनों की उम्र दे विच मतलब डैथ हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है, ठीक है ना, डंब हो जाती है। उसकी जिंदगी दे विच एनी मैंस सुलेवान उसकी टीचर हुंदी है, एनी सुलेवान, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुंदा है। जिवें कहंदे हुंदे ना किसी की जिंदगी के टीचर का बहुत बड़ा हत्थ हुंदा है, इस तरह ही इहदी जिंदगी नूं बनाउण दे लई, इनू दूजिਆਂ प्रति कम्यूनीकेट करन दे लई ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टीचर है एनी सुलेवान ਉਹਦਾ बहुत ज़्यादा क्रैडिट ਹੁੰਦਾ है। ओके बेटा, थोड़ा जिहा बेटा मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ आउटलाइन स्टोरी पढ़ रहा, ठीक है ना, फिर उदों आप लैसन रीड करते हैं। ठीक है। हेलन कैलर बिकेम ब्लाइंड एंड डैफ एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। हेलन कैलर 19 महीने की उम्र में अन्नी ਅਤੇ ਬੋਲੀ हो गई सी बिकॉज ऑफ ए फीवर, बिमार ਉਹਦੇ करके बुखार करके। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डैफ, अन्नी ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ इट वाज क्लीयर दैट हेलन हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिटी। परंतु बेटा अन्नी ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ। ओके बेटा, एज शी ग्रीव, ज्यों ही वो वड्डी हुई, शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेली। वो ब्रेली जिहड़ी अपनी ये एक तरह की लिपि हुंदी है वो मतलब सीखण लगी, ठीक है ना, ब्रेली भाषा पढ़न लगी। शी लर्न टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स एंड वाइब्रेशन फॉर्मड बाय पीपल्स माउथ दे स्पीक। फिर वो कंपन करते जोड़े लोग सी उन्हों के बुलों को छूह के उन्होंने हिलण और उन्होंने द्वारा पैदा हुई तरंगां कंपन राही उन्होंने गलबात को समझाना सीख लिया सी बेटा। एंड फ्यू पीपल ईवन मैनेज टू डू सक्सैसफुली। ही टीचर एनी सुलेवान प्लेड ए ग्रेट रोल इन द टीचिंग हर। उसकी टीचर ने बहुत रोल अदा किया उसकी जिंदगी बनाने के लिए। ओके, दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये जी अपने को चैप्टर लेता गया वो आटोबायोग्राफी है, स्वै जीवनी है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये बेटा उन्हें उदों लिखी थी वैन शी वाज एट द एज ऑफ 22, जदों वो 22 साल की सी। ओके बेटा, बेटा हुण आपां लैसन रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला आप उपरों पढ़ रहे हैं जिहड़ा लेख बारे दिता होया कुछ, तो फिर आपां नूं पता लग जूगा। हेलन कैलर वाज मेड ब्लाइंड एंड डैफ थ्रू फीवर एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। 19 महीनों की उम्र में की हो गई सी, हेलन कैलर की हो गई सी, गूंगी बोली हो गई सी। बॉर्न इन 1880 एट ए टाइम वैन ब्लाइंड डैफ पीपल वर लाइकली टू बी कंसाइन टू द पुअर हाउस। उन्होंने दिनों आश्रम के एसिलम आश्रम जां गरीब घर रखा जाता सी ब्लाइंड ते डैफ नूं। शी वेंट ऑन टू लिव टू फुलर एंड मोर एडवेंचरस लाइफ दैन मैनी पीपल मैनी बिफोर और सिंस। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डैफ, गूंगी ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ इट वाज क्लीयर, एक क्लीयर सी दैट हेलन हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्यूनीकेशन। संचार की वो बहुत वधिया गिफ्ट्स मिलया होया सी उहनूं। शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेली, वह ब्रेली भाषा जल्दी सीख गई। एंड टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन करदियां आवाज़ां आप पढ़ चुके हैं पहला। दिस फॉर्म ऑफ लिप रीडिंग इज वन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, फ्यू पीपल एवर मैनेज टू डू सक्सैसफुली। एनी सुलेवान अराइवड एट कैलरज हाउस इन मार्च 1887। 1887 वो घर आई वो टीचर। इमीडिएटली बिगैन टू टीच हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिता। टू कम्यूनीकेट बाय स्पैलिंग वर्ड्स इन टू हर हैंड, वो हत्थों में मतलब कोई चीज़ फड़ा दी सी। एट एज 22 22 साल की उम्र में है कैलर पब्लिशड हर आटोबायोग्राफी। हेलन कैलर ने अपनी जी बुक है पब्लिश करवाई द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद हैल्प फ्रॉम सुलेवान एंड सुलेवान हसबैंड। सुलेवान वो टीचर के टीचर के हसबैंड की मदद के नाल उन्हें किताब पब्लिश करवाई। जॉन मैसी वो हसबैंड का नाम सी टीचर के। इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ हर लाइफ अप टू एज 21, 21 साल की उम्र तक वो की वापरिया उन्हें यह किताब बेटा जिक्र किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है। एंड वाज रिटन ड्यूरिंग हर टाइम इन कॉलेज समय उन्हें यह किताब लिखी सी। बेटा कली कली लैन ध्यान सुनिया करो, क्यों जोड़े ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वह भी तुहाडे कवर हो जाते हैं। हुण बेटा लैसन रीड हुंदा है
द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ, सब तो महत्वपूर्ण दिन मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ बन ऑन विच माई टीचर, मेरी टीचर एनी मैंसी सुलेमान केम टू मी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ। आई एम फिल्ड विद वंडर, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਵੈਨ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਇਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਮਤ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੀਨਜ਼ ਅੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ। ਇਟ ਵਾਜ ਦਾ 3rd of March 1887, 1887 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 months ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵਾਜ 7 years old, ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆਫ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟਫੁਲ ਡੇ ਆਈ ਸਟੂਡ ਔਨ ਦਾ ਪੋਰਚ, ਮੈਂ ਪੋਰਚ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਡੰਬ ਐਕਸਪੀਡੈਂਟ, ਡੰਬ ਸੀ। ਆਈ ਗੈਸਡ ਵੇਗਲੀ, ਆਈ ਗੈਸਡ ਵੇਗਲੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਮਦਰਜ਼ ਸਾਈਨਜ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਰਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਅਨਯੂਜਲ ਵਾਜ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਐਂਡ ਵੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਪਸ, ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਡ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਹਨੀ ਸਕਲ ਦੈਟ ਕਵਰਡ ਦਾ ਪੋਰਚ, ਹਨੀ ਸਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਰਚ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਲ ਔਨ ਮਾਈ ਅਪਟਰਨਡ ਫੇਸ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਈ ਫਿੰਗਰਜ਼ ਲਿੰਗਰਡ, ਲਿੰਗੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਔਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੀਵਜ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ। ਬਲੌਸਮ ਵਿਚ ਹੈਡ ਜਸਟ ਕਮ ਫੋਰ ਟੂ ਗ੍ਰੀਟ ਦਾ ਸਵੀਟ ਸਾਊਦਰਨ ਸਪਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਲਡ ਆਫ ਮਾਰਬਲ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਮੀ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਜਰ ਐਂਡ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਡ ਪ੍ਰੇਡ ਮੀ ਅਪਾਉਨ ਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਹਦਾ ਛਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਡ ਮੀਨੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, PREYED, ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੁੜੱਤਨ। ਫਾਰ ਵੀਕਸ ਐਂਡ ਏ ਡੀਪ ਲੈਂਗਰ ਹੈਡ ਸਕਸੀਡਡ ਦਿਸ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਟਰਗਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਐਟ ਸੀ ਇਨ ਏ ਡੈਂਸ ਫੌਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗਏ ਹੋ ਇਨ ਏ ਡੈਂਸ ਫੌਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫੌਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਸੀਮਡ ਐਜ ਇਫ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵਾਈਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸ਼ਟ ਯੂ ਇਨ ਐਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਪ ਟੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਕਿਸ ਗਰੋਪਡ ਹਰ ਵੇ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਿਦ ਪਲੋਮਿਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਯੂ ਵੇਟਡ ਵਿਦ ਬੀਟਿੰਗ ਹਾਰਟ ਫਾਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਆਈ ਵਾਜ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਗੈਨ, ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਨਲੀ ਆਈ ਵਾਜ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਪਾਸ, ਕੰਪਾਸ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਹੈਡ ਨੋ ਵੇ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਹਾਊ ਨੀਅਰ ਦਾ ਹਾਰਬਰ ਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੀਨਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਗਿਵ ਮੀ ਲਾਈਟ ਬਾਜ ਦਾ ਵਾਟਰਲੈਸ ਕਰਾਈ ਓ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ। ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਆਫ ਲਵ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਮੀ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਆਰ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਉੱਠੇ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਈ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਆਊਟ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਐਜ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਸਮਵਨ ਟੁੱਕ ਇਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ ਕਾਟ ਅਪ ਐਂਡ ਹੈਲਡ ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਹੂ ਹੈਡ ਕਮ ਟੂ ਰਿਵੈਲ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਐਲਸ ਟੂ ਲਵ ਮੀ। ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਕੇਮ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਆਈ। ਸ਼ੀ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਟੂ ਹਰ ਰੂਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਐਂਡ ਗੇਵ ਮੀ ਏ ਡੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਾ ਲਿਟਲ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦਾ ਪਾਰਕ, ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਦਾ ਲਿਟਲ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦਾ ਪਰਕਿੰਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਲਿਟਲ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀ ਪਰਕਿੰਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਲਾਰਾ ਬ੍ਰਿਡਗਮ ਹੈਡ ਡਰੈਸਡ ਇਟ, ਲਾਰਾ ਬ੍ਰਿਡਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਦਿਸ ਅੰਟਲ ਆਫਟਰਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਪਲੇਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਲੋਲੀ ਸਪੈਲਡ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਡ ਡੋਲ, ਮਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ ਐਟ ਵਾਂਸ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿੰਗਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਮੀਟੇਟ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਵੈਨ
आई फाइनली सक्सीडड इन मेकिंग द ਲੈਟਰਜ਼ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਜ ਫਲਸ਼ਡ ਵਿਦ ਚਾਈਲਡਸ ਪਲੇਜਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਚਾਈਲਡ ਪਲੇਜਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਰਨਿੰਗ ਅਡਾਊਂਸ ਟੂ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਈ। ਆਈ ਹੈਲਡ ਅਪ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦਾ ਲੈਟਰ ਫਾਰ ਡੋਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਨੋ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ ਸਪੈਲਿੰਗ ਏ ਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੈਟ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਆਈ ਵਾਜ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰਸ ਗੋ ਇਨ ਮੌਂਕੀ ਲਾਈਕ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ ਆਈ ਲਰਨ ਟੂ ਸਪੈਲ ਇਨ ਦਿਸ ਅਨਕੰਪਰੀਹੈਂਡਿੰਗ ਵੇ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨੀ ਵਰਡ ਅਮੰਗ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਪਿਨ, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk. But my teacher had been with me several weeks. मेरी टीचर मेरे नाल कई हफ्ते रही। I understood that everything has a name. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। One day while I was playing with my new doll, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap. ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡੋਲ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਲਡ DOLL, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ DOLL। ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ DOLL ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਬੋਥ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਹੈਡ ਏ ਟਸਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ MUG ਐਂਡ ਵਾਟਰ WATER। ਮਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨ had tried to impress it upon me that mug is mug and water is water. I persisted in compounding the two, मैं ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। in despair, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ। she had dropped, despair ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼। she dropped the subject for the time only to renew it at the first opportunity. I became impatient, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ impatient ਹੋ ਗਈ at her repeated attempts and seizing the new doll, ਨਵੀਂ ਡੋਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਈ ਡੈਸ਼ਡ ਇਟ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫਲੋਰ, ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ ਕੀਨਲੀ ਡਿਲਾਈਟਡ ਵੈਨ ਆਈ ਫੈਲਟ ਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡੋਲ ਐਟ ਮਾਈ ਫੀਟ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਟੁਕੜੇ। ਨੈਦਰ ਸੋਰੋ ਨੋਰ ਰੀਗਰੈਟ ਫੋਲੋਡ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਡੋਗਸ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਲਵਡ ਦਾ ਡੋਲ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਸਟਿਲ ਡਾਰਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਿਵਡ ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਨੋ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਂਡਰਨੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਸਵੀਪ ਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਹੈਰਥ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦਾ ਕਾਜ ਆਫ ਮਾਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਵਾਜ ਰਿਮੂਵਡ। ਸ਼ੀ ਬਰੋਟ ਮੀ ਮਾਈ ਹੈਟ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਨਿਊ ਆਈ ਵਾਜ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਵਾਰਮ ਸਨਸ਼ਾਈਨ, ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਥਾਟ ਇਫ ਦਾ ਬਾਰਡਲੈਸ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਕਾਲਡ ਏ ਥਾਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਹੌਪ ਐਂਡ ਸਕਿਪ ਵਿਦ ਪਲੇਜਰ। ਬੋਈ ਵਾਕਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਥ ਟੂ ਦਾ ਬੈਲ ਹਾਊਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਟਰੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਨੀਸਕਲ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਟ ਵਾਜ ਕਵਰਡ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਜ ਕਵਰਡ। ਸਮਵਨ ਵਾਜ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਟਰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਪਲੇਸਡ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਪਾਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਕੂਲ ਸਟਰੀਮ ਗਸ਼ਡ ਓਵਰ ਮੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਵਨ ਹੈਂਡ ਸ਼ੀ ਸਪੈਲਡ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਦਾ ਵਰਡ ਵਾਟਰ, ਫਿਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ WATER। ਫਸਟ ਸਲੋਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦੈਨ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਈ ਸਟੁੱਡ ਸਟਿਲ ਮਾਈ ਹੋਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਪਾਉਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋਵਰ ਫਿੰਗਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਆਈ ਫੈਲਟ ਏ ਮਿਸਟੀ ਕੌਂਸਿਸ ਐਜ ਏ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰਗੋਟਨ ਏ ਥ੍ਰਿਲ ਆਫ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਥਾਟ ਐਂਡ ਸਮਹਾਓ ਦਾ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ ਰਿਵੈਲ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੂਲ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਜ ਫਲੋਇੰਗ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਜ ਫਲੋਇੰਗ ਓਵਰ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਦੈਟ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਅਵੇਕਨਡ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਵ ਇਟ ਲਾਈਟ ਹੋਪ ਜੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਅਰ ਵਰ ਬੈਰੀਅਰਸ
ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੈਟ ਕੁਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਬੀ ਸਵੈਪਟ ਅਵੇ। ਆਈ ਲੈਫਟ ਦਾ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਈਗਰ ਟੂ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਡ ਏ ਨੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਨੇਮ ਗੇਵ ਬਰਥ ਟੂ ਏ ਨਿਊ ਥਾਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਜ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੱਚਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸੀਮ ਟੂ ਕੋਐਵਰ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟਰੇਂਜ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਊ ਸਾਈਟ ਦੈਟ ਹੈਡ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਔਨ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਦਾ ਡੋਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਬਰੋਕਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਮਾਈ ਵੇ ਟੂ ਦਾ ਹਰਥ ਐਂਡ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦਾ ਪੀਸਿਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਸੀ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਵੇਨਲੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਟੂਗੈਦਰ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਫਾਰ ਆਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਡਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫੈਲਟ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸੋਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਲਰਨਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨੀ ਨਿਊ ਵਰਡਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਦੇ ਆਲ ਵਾਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ। ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨੋ ਦੈਟ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸਿਸਟਰ ਟੀਚਰ ਵਰ ਅਮੰਗ ਵਰਡਜ਼ ਬਟ ਦੈਟ ਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਵਰਡ blossoms for me like orange road with flowers. It would have been difficult to find a happier child than I was as I laid my crib at the close of the eventful day and lived over the joys it had brought me and for the first time longed for a new day to me. ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਡੀਪਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਤੀ 2-3 ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।